Good. হরে কৃষ্ণ, সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। আমরা আজকে ষষ্ঠম দিনে রয়েছি পুরুষোত্তম মাসে। সকলকে সুস্বাগতম আমাদের পুরুষোত্তম মাসের এই সাধু সঙ্গে। মঙ্গলাচরণ করে নেব। ওম অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুভে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং येन ভূতলে स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की জয়। পুরুষোত্তম মাসের যে মন্ত্র আমরা সেটা অন্তত 3 বার পড়ে নেব। আমি বলবো, তারপরে আপনারা রিপিট করবেন। গোবর্ধনাধরম বন্দে गोवर्धनधरं गोपधरं वन्दे वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपारूपिणं गोपालूपिनं गोकुल उत्सवमेशानम् गोकुलोत्सवमेषणं गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरम् द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवम् पीताम्बरधरं देवं पीताम्बरं धारं देवं शारदं पुरुषोत्तमम् आराधं ताराधं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोपालं गोपरूपिणं गोपालं गोपरूपिणं वन्दे नवघनश्याम 1 minute गोकुलोत्सवमे ईशानम् गोकुलोत्सवमेषानं गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम वन्दे नवघनश्यामं वन्दे नमो श्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् द्विभुजं द्विभुजं मुरलीधरं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवम् पीताम्बरधरं देवं पीताम्बरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम् शाराधं आराधं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोपालं गोपालं गोपरूपिणं करुणिनं
गोकुलोत्सवमेषानं गोकुलोत्सवमेषां गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोविन्दं गोविन्द गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामो वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् मुरलीधरं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवम् पीताम्बरधरं देवं पीताम्बरधरं देवम् शाराधं पुरुषोत्तमम् राधां राधाकान्तं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयम् उदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय नित्यं भागवतं भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमे भगवति उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय আমরা প্রথম শ্লোকে কিছুটা আমাদের বাকি রয়েছে চতুশ্লোকী ভাগবতম দ্বিতীয় স্কন্দের নবম অধ্যায় 33 নম্বর শ্লোকে অল্প কিছু বাকি রয়েছে সেটা আজকে কমপ্লিট করে নেব তো শ্লোকটি কি ছিল শ্লোকটি ছিল अहमेवास्यम् एवाग्रे नान्यद् यत् सद् असत् परम् पश्चादहं याते च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् অনুবাদটা আরেকবার পড়ে নেব হে ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমি একমাত্র বর্তমান ছিলাম এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছুই আর ছিল না এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমি আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের অতি গোপনীয় উপদেশ ভগবান অর্জুনকেও দিয়েছিলেন চতুর্শকী ভাগবতমের যে উপদেশ সেটা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজিকে দিয়েছিলেন এবং সেটাই বলা হচ্ছে ঠিক এরকমই জ্ঞান ভগবান অর্জুনকেও দিয়েছিলেন এবং সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকেও দিয়েছেন যেটা আমরা এখন অধ্যয়ন করছি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ আদি দেবতারা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন রূপ তাহলে আমরা ভগবানের ভিন্নাংশ আর এখানে আমরা যত দেব দেবীগণ দেখতে পাই সবই হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন রূপের মতন তাদেরকে রূপ নিয়ে তাদেরকে এক একজনকে এক একটা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন পার্ষদ আর কি মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারের সাথে যেমন মিনিস্টাররা থাকে এক একজন এক একটা ডিপার্টমেন্ট দেখার জন্য ঠিক সেরকম
সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন শক্তি ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ হলেও তাদের মূল উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমরা যা কিছুই দেখছি সবেতেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সর্বকারণের কারণ। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শাখা প্রশাখার দ্বারা, সেই অশ্বত্থ গাছ আমরা দেখেছিলাম পঞ্চদশ অধ্যায়, তো সেই পঞ্চদশ অধ্যায়ের বৃক্ষের কথা এখানে বলা হয়েছে। শাখা প্রশাখার দ্বারা আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, ঠিক আছে, এবং সেই বৃক্ষের মূলের প্রতি যেন আমাদের কোনো আসক্তি না থাকে। তো এই শ্লোকে সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে। তো এই উপদেশটা কি? আমরা যেন বৃক্ষের এক পাতার থেকে বসে না ভাবি আর এক পাতা না জানি কত সুন্দর, এক ডালে বসে থেকে যেন না ভাবি আর এক পাতা কত, আর এক ডাল কত সুন্দর, আরেকটু কর্ম করি তাহলে এইগুলোও আমরা আমরা অ্যাকোয়ার করতে পারবো, এইগুলোও আমরা আস্বাদন করতে পারবো। এখন আমরা শ্লোক নাম্বার 38-এ 34, 34 নম্বর শ্লোক, চতুশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক। ঋতের্থম যৎ প্রতীয়েতা না প্রতীয়েতা চাত্মনি তদ বিদ্যাৎ আত্মনো মায়ং যথা ভাসো যথা তমঃ। তো দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মাজিকে ভগবান কি বলছেন আমরা জানবো। হে ব্রহ্মা, আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোনো কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তার কোনো বাস্তবতাই নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো। তো ভগবান এখানে বলছে যেই সব কিছুর সাথে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা পুরোপুরি ভগবানের মায়া। সেটা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে প্রতিবিম্ব, যেরকম অন্ধকারের প্রতিবিম্বর কোনো গুরুত্বই নেই, আসলেই প্রতিবিম্বের কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু অন্ধকারে তো আরো কিছুই নেই। সেটাই ভগবান বলছে যে যা কিছু তুমি চারিদিকে দেখো না কেন, আমার সঙ্গে সম্পর্ক যদি না থাকে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যদি তার কোনো মূল্য থাকে, তাহলেও সেটা কিছু না, সেটা আমার কিছু না, সেটা হচ্ছে মায়া। আমরা তাৎপর্য জেনে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। শ্রীলা প্রভুপাদের তাৎপর্য পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যে নির্ণীত হয়েছে যে সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে উৎপত্তি, পালন, বৃদ্ধি, বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া, ক্ষয় এবং ধ্বংস সবই ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং যখন ভগবানের সঙ্গে এই মূল সম্পর্কের বিস্মৃতি হয় এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তব বলে মনে করা হয়, তা হচ্ছে ভগবানের মায়া। আমরা এই জড় জগতে আসার পরে মায়ার বন্ধনে পড়ে যাই, এবং মায়ার বন্ধনে পড়ে কত কিছু করি, অনেক খাটনি করি কোনো একটা কিছুর ফল পাওয়ার জন্য, কিন্তু একটুখানি ভগবানকে মনে রাখা, একটুখানি ভগবানের স্মরণ করা, ভগবানের কথা শোনা, মুখ দিয়ে বলা, সেটাই কিন্তু আমরা ভুলে যাই। কিন্তু যেটা যেই জিনিসটা আসলেই, যেই জিনিসটার পেছনে আমাদের এত সময় দেওয়ার উচিত নয়, আমরা কিন্তু সেই প্রতিবিম্বর প্রতি সময় দিতে থাকি। তো ভগবান বারংবার বলছে সবই হচ্ছে মায়া। যেহেতু ভগবান ব্যতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই জানতে হবে যে মায়াও ভগবানের শক্তি।
ঠিকই তো, মায়া দেবীর কত শক্তি। তো মায়া দেবীও কিন্তু ভগবানের অংশ, বহিরঙ্গা শক্তি। প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার যথার্থ সিদ্ধান্তকে বলা হয় যোগ মায়া বা যুক্ত করার শক্তি, এবং ভগবানের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করার ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় ভগবানের দৈবী মায়া বা মহামায়া, যে আমাদেরকে ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যে আমাদেরকে নানান রকম প্রলোভন দেখিয়ে ভগবানের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তিনি হচ্ছেন মহামায়া। আর যে আমাদেরকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়, তিনি হচ্ছেন যোগমায়া। উভয় মায়াই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ভগবান বলছে ভগবানের সাথে সম্পর্ক না থাকলে কোনো অস্তিত্বই থাকে না। ঠিকই তো, আমরা এই যে কত আহ, খাটাখাটনি করছি, কত দৌড়ঝাঁপ করছি কোনো কিছু হাসিল করার জন্য, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য, একটা গাড়ি কেনার জন্য, একটা বাড়ি বানানোর জন্য, কিন্তু সেই বাড়িটা আমি কতক্ষণ ভোগ করতে পারবো? আমার বাড়ি আমি কত কত দিন, কত বছর বলতে পারবো? সেই বাড়িটা যদি আগের থেকেই নির্মাণ করা থাকে, তাহলে আমার জন্মের পূর্বে সেই বাড়িটা অন্য কারোর ছিল, তারপরে আমি পেয়েছি, এবং আমার পরে আমি এই দেহটা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে কি সেটা আমার থাকবে? সেটা আমার থাকবে না, তারপরে অন্য কারোর হয়ে যাবে। তো সেটাই বলছে যে আমার সঙ্গে এই যে বাড়িটার সম্পর্ক, আমার বাড়ি বলে থাকি, সেটা কি সত্যিকারের? কতদিন আমার? চিরকালের জন্য আমার থাকবে না, তাহলে সেটা সত্যিকারের নয়। এই মায়ার জালে এসে আমরা ভাবছি এটা আমার, ওটা আমার, সেটা দেব না, আমাকে নিতে হবে। সবকিছুই হচ্ছে অশাশ্বতম, স্বল্পস্থায়ী। তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যে নয়, কিন্তু মায়িক। কোনো বস্তুকে অন্য বস্তু বলে মনে করাকে বলা হয় ভ্রম। যেমন রজ্জুকে সর্প বলে মনে করা ভ্রম, কিন্তু রজ্জু মিথ্যা নয়। ভ্রমাচ্ছন্ন ব্যক্তি সম্মুখস্থ রজ্জুটি মিথ্যা নয়, কিন্তু তার সম্পর্কীয় ধারণাটি মিথ্যা। তেমনি জড় সৃষ্টিকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করার ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে মায়া, কিন্তু তা বলে তা মিথ্যা নয়। এই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় অজ্ঞানের অন্ধকার, বাস্তবের প্রতিবিম্ব। ভগবান বলেছেন যা কিছু আমার শক্তি সম্ভূত নয় বলে পতিত হয়, তাকে বলা হয় মায়া। জীবকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করার ধারণাও হচ্ছে মায়া। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 2য় অধ্যায়ের 12 শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে সেই রণক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান সমস্ত যোদ্ধাগণ, অর্জুন স্বয়ং এবং ভগবান স্বয়ং পূর্বে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তারা বর্তমান, এবং তাদের বর্তমান শরীর ধ্বংস হলেও, এমনকি জরা জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেও, তাদের সকলেরই অস্তিত্ব থাকবে। কেন অস্তিত্ব থাকবে? কারণ আত্মাটা তো সত্য, সেটার কোনো ক্ষয় হয় না। সেটা আমরা আরো দেখেছি, নাইনাম ছিন্দান্তি শাস্ত্রাণি, কোনো কিছু দিয়ে কাটা যায় না, জলে ভেজানো যায় না, ঠিক আছে, আগুনে পোড়ানো যায় না, এবং হাওয়াতেও ক্ষয় করা যায় না। তো এই আত্মাটা থেকেই যাবে। সর্বাবস্থাতেই ভগবান এবং জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তিতত্ত্ব সম্পন্ন, এবং ভগবান এবং জীব উভয়েরই স্বরূপ কখনো ধ্বংস হয় না। কেবল ভগবানের কৃপায় মায়ার প্রভাব বা অন্ধকারে আলোকের
প্রতিবিম্ব অপসারিত হতে পারে। জড় জগতে সূর্যের আলোক স্বতন্ত্র নয়। কেন সূর্যের আলোক স্বতন্ত্র নয় এবং চন্দ্রের কিরণও স্বতন্ত্র নয়? কারণ সেই আলোকের উৎস কোথায়? সেই আলোকের উৎস হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি। ব্রহ্মজ্যোতি কোথা থেকে আসছে? ভগবানের রশ্মির ছটা। সেই রশ্মির ছটা বিভিন্ন জ্যোতির্ময় বস্তুতেও প্রতিফলিত হয়। সূর্যের কিরণ রূপে, চন্দ্রের আলোক রূপে, অগ্নির জ্যোতিতে অথবা বিদ্যুতের প্রকাশে। অতএব আত্মাকে পরম পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করাও হচ্ছে মায়া। তো যারা মনে করে ভগবান বলে কিছু নেই, কথা আটকে যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ মাতাজি, একটু ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম রয়েছে, যার জন্য আপনার মনে হচ্ছে কথা আটকে যাচ্ছে। তো যখনই আমরা মনে করব যে আমাদের সাথে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই, ভগবান বলে কি আদৌ আছে, আমার এত দুঃখ এত কষ্ট, ভগবান আমার দিকে দেখছে না, এই সব চিন্তা ভাবনাও কিন্তু মায়ার দ্বারাই আসে, অন্য কিছুই না। তো এই মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির চরম প্রকাশ হচ্ছে নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করা অথবা অহম ব্রহ্মাস্মি এর ভ্রান্ত ধারণা। বেদান্ত সূত্রের শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে সবকিছু পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকেও সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সমস্ত স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্ট হয়েছে পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকে, ব্রহ্মা ভগবানের শক্তিজাত এবং অন্য সমস্ত জীবেরাও ব্রহ্মার মাধ্যমে ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কারোরই কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাহলে আমরা এই শ্লোকটি এই অবধি পড়ব, কিন্তু আমরা এখন অন্য একটা পেজে চলে যাব। আমি আজকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম সকালে সবাইকে, সেটা হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার মধ্যলীলার চ্যাপ্টার 22 শ্লোক 31 থেকে। সেখানে কি বলা হয়েছে? সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। এটা আমি বাংলাতে ট্রান্সলেশন আসেনি, তো যাই হোক, ট্রান্সলেশন অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কি বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন যে সূর্যের যে আলো বা সূর্যের যে রশ্মি, তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভগবানকে সেই সূর্যের জ্যোতি বা রশ্মির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মায়াকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? মায়াকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে যেখানে কৃষ্ণ সূর্য সম, সূর্যের থেকে যদিও আরো অনেক অনেক বেশি, যেটা আমরা একটু আগেই দেখে নিলাম যে সূর্যের কিরণ কোথা থেকে আসে? কৃষ্ণের থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো বুঝতে পারবে না, তাই সেখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ সূর্যের মতো এবং মায়া দেবী তিনি হচ্ছেন অন্ধকার। তো কথা হচ্ছে যেখানে দিন রয়েছে, যেখানে সূর্যের আলো রয়েছে, সেখানে কি কোথাও অন্ধকার আমরা খুঁজে পাই? কোথাও অন্ধকার খুঁজে পাই না।
আসল এখানে কথাটা বুঝে নিতে হবে যে যেখানে সূর্য আছে, যেখানে আলো রয়েছে, সেখানে অন্ধকার প্রবেশ করতেই পারে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারি, ঠিক আছে, কৃষ্ণ ভাবনাময় 100% হতে হবে। কি করে? নিজেদেরকে 100% ভগবানের চরণ কমলে সমর্পণ করতে হবে। আমরা যদি 100% সমর্পণ করতে পারি, তাহলে কি হবে? তাহলে মায়া দেবীর কোনো রকম কোনো জাদু আমাদের উপর খাটতে পারবে না। কেন? কারণ আলো রয়েছে, আমরা আলোর শরণাপন্ন হয়েছি। তো সেটাই হচ্ছে কথা। আপনারা নিজেরা নিজেদের জীবনে চেষ্টা করে দেখবেন, কর্ম করে যাবেন, কর্মতে কোনো খামতি হলে চলবে না, কিন্তু 100% সমর্পণ করে দেখুন, ট্রাই করুন, দেখবেন যতই বিপদ, যতই বিপর্যয়, যতই বিপত্তি আসুক না কেন, আপনার পাশে এসে ঘেঁষে চলে যাবে, আপনাকে ছুঁতে পারবে না। কারণ ভগবানের যে আলো রয়েছে, অন্ধকার আসতেই পারবে না। তো এই চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকের যে তাৎপর্য, সেখানেও কিন্তু এই একই শ্লোকটি দেওয়া রয়েছে, চতুশ্লোকী ভাগবতমের 2 নম্বর শ্লোক। ঋতের্থম যৎ প্রতীয়েতা না প্রতীয়েতা চাত্মনি তদ্বিদ্যাৎ আত্মনো মায়ং যথা ভাসো যথা তমঃ। তো ভগবান সেই একই কথা বলছেন যে যেখানে আলো রয়েছে সেখানে কখনোই অন্ধকার হতে পারে না। তো যখনই আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারবো, তখন সাথে সাথে মায়া দেবী কিন্তু আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে, আমাদেরকে তার কবলে কিছুতেই বাঁধার চেষ্টা করবে না। তো মায়াদেবীর কবলে পড়ার জন্য কি কি গুণগুলো? 3টে গুণ রয়েছে। তো মায়াদেবীর কবলের জন্য যে গুণগুলো আমাদের উপর, যেগুলো, যেই গুণ দিয়ে আমরা প্রভাবিত হই, সেই গুণগুলো হচ্ছে রজ, তম এবং সাথে সাথে সেই রজর যে গুণ, সেটা হচ্ছে সব সময় ছুটাছুটি করছি, আরো চাই, আরো চাই। এবং তমগুণ হচ্ছে পুরোপুরি অন্ধকার, কারণ অজ্ঞানতার মধ্যে আমাদেরকে ঠেলে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণ ভাবনাময় হব, তখন অটোমেটিক্যালি অন্যকে দেখে, আমার পাশের বাড়িতে অন্য অনেক অনেক জিনিস নিয়ে এসছে, আমার কাছে নেই, আমারও লাগবে, সেই আশাগুলো চলে যাবে। কেন? কারণ তখন আস্তে আস্তে সেই যে গুণগুলো, যেখানে গুণ কিরকম প্রভাব, সেই গুণের প্রভাব, যে রজগুণের যে প্রভাব আমাদের মধ্যে থাকে, সেটা পাশের বাড়িতে আছে, আমারও লাগবে, আমাকেও দেখাতে হবে আমার স্ট্যান্ডার্ড আছে, সেই মনের ভাবগুলো আর থাকবে না। তখন মনের ভাব কিসের দিকে যাবে? তখন মনের ভাব যাবে যে আজকে তো আমাদের জগন্নাথ অষ্টকম করা হয়নি, আজকে তো আমরা ভগবানকে এটা দিতে পারিনি। এই চিন্তাগুলোই আসবে। এই যে যেই চিন্তাগুলো আমাদের দরকার নেই, রজ এবং তমগুণের চিন্তা ভাবনাগুলো আস্তে 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 কেটে যাবে। এবং সেই যে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 15 শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ভুলে যাওয়া যা কিছু হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু সেই যে জীবটি রয়েছে তার ইচ্ছা কোন দিকে, সেটা বুঝে আমি তাদেরকে সেইভাবেই আশীর্বাদ করি, সেইভাবেই তাদের মনের মধ্যে সেই রকম ভাব, তাদের
সেই রকম বুদ্ধি যেটা দরকার সেরকম দেই। তো আমাদেরকেও সর্বক্ষণ চিন্তা করতে হবে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতর পথে আমরা চলতে পারি, কিভাবে কি করলে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি। সেটা আমরা দেখে নিয়েছি যে ভগবান কিন্তু জ্ঞান যোগের মধ্যে বা ভক্তি যোগের মধ্যেও ভগবান দিয়েছেন যে আমরা আমাদের জীবনটাকে কিভাবে গড়ে তুললে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি। ও, এবং বারবার একই কথা বলা হচ্ছে, এই যে ভক্তির পথ এটা কিন্তু সবার জন্য নয়, সবার জন্য নয়। যাদের মনের মধ্যে সেই আশা রয়েছে, ঠিক আছে, আমাদের মনের মধ্যে যদি আশা থাকে, আমাদের ভেতরে পরমাত্মা আছে, ভগবান নিজেই রয়েছে, তো সেই পরমাত্মা কিন্তু বুঝতে পারে আমরা কি চাইছি আর কি না চাইছি। তো আমরা যখন ভগবানের কথা একটুখানি চিন্তা করব না, তো ভগবান সেইভাবেই আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যাতে আমরা সময় বের করে নিতে পারি তার নাম, গুণ, রূপ, লীলার কথা আলোচনা করার জন্য। তো আমরা আজকে এই অবধি রাখবো। আমার ইন্টারনেটটা সত্যি আজকে খুব ডিস্টার্ব দিচ্ছে। তো কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ।